ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। मैं हां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गौरव शुक्ला हाजिर मुद्दे की बात लेके। नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा। ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਰਾਹ ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਸਸਪੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਧਰੇ ਦੇ ਧਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ जी हां, जित ते कांग्रेस की जित ते गल होएगी अकाली दल की हार दे ते आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी दे भी। पर सब तो पहला गल कैप्टन अमरिंदर सिंह दी जित तो बाद उन्हां दे नाल गलबात कीती है जी मीडिया पत्रकार पंकज कपाही ने। सब तो पहला वही गलबात तुहानूं सुणवाउने आ। पंजाब में कांग्रेस की बड़ी जीत, कैप्टन अमरिंदर सिंह मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, पंजाब की जनता ने आपको जन्मदिन का तोहफा दिया है, क्या कहेंगे? ज़रूर दिया है। मैंने तो कहा था, मैंने तो पंजाब से मांगा था कि आई होप इस टाइम आप मुझे जन्मदिन का तोहफा देंगे। जब अनाउंसमेंट हुई ना कि 11 को गिनती होगी, तो मैंने कहा था और पंजाब ने दे दिया। सिर्फ 75 साल का हूँ मैं, लेकिन 75 से 77 उन्होंने दे दिए। दो सीटें एक्स्ट्रा भी दे दी हमें। तो बड़ी मैं उनका धन्यवादी हूँ, बिल्कुल सारे पंजाब का, जिन्होंने इतना प्यार दिया है। इस जीत के श्रेय में क्या फैक्टर मानते हैं आप? जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक हवा बनकर निकलकर सामने आई थी, अकाली दल अपने दावे कर रहा था, इतनी बड़ी जीत क्या मानते हैं आप? ये जो हवा है ना, हवा होता है एक इल्यूजन। ये इनकी तो एक इल्यूजन थी, ये तो दिखावा कुछ था, असलियत कुछ और थी। इनका जो बोल रहे थे ना सोशल मीडिया पे कि हम ये निकल गए, वो है मालवा को स्वीप कर रहे हैं फलाना, कुछ भी नहीं, हवा निकल गई सारी। जब आज देखो कितनी सीटें उनको मालवा में मिली है, मैंने तो देखा नहीं, पर हमारी तो उनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। कांग्रेस की तरफ से एक स्लोगन दिया गया था, पंजाब दा कैप्टन, और इसके बाद अब आप कैप्टन बन गए हैं, लेकिन बड़ी चुनौतियां रहेंगी। सबसे बड़ी चुनौती बात की जाए SYL, ड्रग्स, किसानी को आपने कर्जा देने की बात की कि कर्जा जो है सारा माफ़ कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपने नौकरियां देने की बात की। सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानते हैं? देखिए, हर बात पे जो हमने प्रॉमिस किए हैं वो करेंगे। एक तो दो किस्म की बातें हैं। एक तो गुड गवर्नेंस है, ड्रग्स इज़ गुड गवर्नेंस। दूसरा जो है नौकरी देने की, वो हमारा इंडस्ट्री का है, और इंडस्ट्री लाना पड़ेगी सब कुछ। जो ये सारी बातें हैं विच आर मॉनिटरी, जिसका इम्प्लीमेंटेशन है, उसको हम वी विल अरेंज मनी। आज पिछले महीने में मुझे बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट मिले हैं, जो बॉम्बे से वगैरह, जो मुझे दिल्ली मिले या यहाँ भी आए, और वो मुझे कह रहे थे कि बस आप आ जाओ और हम आएंगे। एंड व्हेन आई से बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, आई मीन बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। आपने कहा था कि पुलिस में राजनीतिकरण होता है, इसको मैं ख़त्म करूँगा। किस तरह से ख़त्म किया जाएगा? पुलिस में जो राजनीतिकरण होता है, उसी वजह से जो है पुलिस काम नहीं कर पाती, किस तरह से अब आप ये ख़त्म करें? ये नहीं मैंने कहा। मैंने कहा है जिस तरीके से पुलिस को वर्ता है उनका किया जा रहा है। अब मिसाल के तौर पे एक DSP है, वो इंचार्ज था 2 थानों का, एक किसी के हल्के में थाना, एक दूसरे हल्के में। इन्होंने दोनों एक हल्के में कर दिया और DSP उनका आदमी दे दिया। दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट। हल्का इंचार्जेस बना दिया कि रिपोर्ट करो, SSP सिर्फ हल्का इंचार्जेस का काम कर रहा है। ये तो सिस्टम ही इन्होंने ख़राब कर दिया था। वो तो सब 2 दिन में ठीक कर देंगे हम, उसमें कोई। 10 साल का कांग्रेस का वनवास ख़त्म हुआ है, 5 साल आपके पास हैं, टारगेट लेकर चल रहे हैं। पहले साल में किस तरह से किया जाएगा? क्योंकि आपने एक वादा किया है कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर नशा ख़त्म किया जाएगा, लेकिन कोई टारगेट आपने कहा था? पहले मैं कहूँ आपको, नशा तो 4 हफ्ते में मेरा वादा है, वो तो होगा ही होगा। लेकिन जो 2 किस्म के मैंने कहा है, जो मैनिफेस्टो आप पढ़ो हमारी, जिसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है मॉनेटरी का, वो तो हम पहले दिन से पहली कैबिनेट से में इसको देखेंगे और लगाएंगे। जिसमें मॉनेटरी है वो हमें फेज़ आउट करना पड़ेगा कि कैसे करेंगे। वो जब आएगा टाइम हम बताएंगे। अभी पहले तो गवर्नमेंट तो संभालने दो, हमें पता भी लगे कि एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब है हम अपने प्रोमिसेस से टलेंगे, नहीं टलेंगे। जो हमने कहा है
ये सोच के कि हालात बहुत ख़राब है, इसके बावजूद हमने करना पड़ेगा और वी विल इंश्योर कि जो हमारा प्रॉमिस है वो पूरा हो। पंजाब की जनता को क्या कहेंगे? वेल, उन्होंने बहुत हमें प्यार दिया, इससे ज़्यादा क्या हम मांग सकते थे, और जितने सपोर्ट दी है, जितनी सीटें दी हैं, इससे तो हमारे जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत ज़्यादा है। एंड हम और मैं क्या कह सकता हूँ, उनका धन्यवाद कर सकता हूँ, उनका प्यार का मैं इतना कह सकता हूँ कि 5 साल में पूरा दिन रात काम करेंगे ताकि अपने पंजाब को इस मुसीबत से निकालें जो आज पंजाब फंसा हुआ है जिसमें। डिप्टी सीएम बनाई जाएगी, कैबिनेट को लेके कोई चर्चा दिमाग में है कि किसको क्या कुछ करना है, कि अभी थोड़ा जल्दी रहेगा? ये तो वाइस प्रेसिडेंट फैसला करेंगे। ये फैसले हमारे पार्टी के वहाँ दिल्ली होते हैं, तो मैं जाऊँगा दिल्ली, मैं वहाँ मीटिंग करूँगा और फिर ये बात वहाँ डिस्कस होगी। जी मीडिया की तरफ से धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि जो वादे आपने किए हैं वो वादों पर पंजाब की जनता पर खरा उतरे, क्योंकि पंजाब की जनता ने नया कप्तान चुन लिया है और जन्मदिन के मौके पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को तोहफा दिया है। कैमरामैन शेर सिंह के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, पटियाला। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਾਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਸਮੇਤ तमाम ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Well, I've said drugs. Drugs is the first thing I will go for. And then that is as far as governance is concerned. Then as far as development is concerned, we want good health, we've got to give education. These are all issues that are pending. The first thing is to find out who has been involved. That is why we are going for drugs. Anybody who is involved will have to pay for it. Any बेअदबी matters will be, मैं पहले ये भी बात कही थी तब कि we will go into Bargadi and all this, they will all be investigated. ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Jobs, they want industry, they want a better education, better health, and when I'm on this subject, I would like to say that I hope that the union government will now recognize this demand of the Punjab people, which is for a good governance, and they will assist us in the field of agriculture, in the field of suicides which are taking place, in education, in health, and all those issues which have brought Punjab to its knees. We would look forward to a very positive interaction with the union government. ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ। ਜਗਤਾਰ ਭੁੱਲਰ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਗਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 77 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਏਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੰਜਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੈਸ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ZPHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਵਾਈ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਲਈ ZPHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਐਨ ਭੇਜ ਦਿਓ 57575 ਉੱਤੇ। ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾ ਦਵਾਂ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੁਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਜੀ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ BJP ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਖੁਦ ਦੀ ਵੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਫਰਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਟੀ 77 ਸੀਟਾਂ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਇਸ ਦੇ? ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ BJP ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸੇ ਉੱਤੇ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅਕਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੋਲ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਦੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਉਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂਡੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਊਜ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂਡੇਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਸਲੈਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ, ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗਾ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੀ अगवाई ਦੇ ਵਿੱਚ। जी राजकुमार वेरका भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। वेरका जी, सबसे पहले तो आपको जीत की मुबारकबाद।
धन्यवाद, खास करके जी पंजाबी देख ले सारे दर्शकों को मैं धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये चुनी हुई सरकार के लोगों के ऊपर जो भरोसा किया है वो भरोसे पे पूरे उतरेंगे। जी जी, बड़ी जीत, बड़ी चुनौतियां। बिल्कुल चुनौतियां हैं और चुनौती एक दो नहीं है, बहुत सी चुनौतियां हैं क्योंकि पंजाब में हर तरफ चुनौतियां थी। एक तो ड्रग का मामला था, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। किसान खुदकुशियां कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या इतनी बिगड़ी हुई थी कि जिसको संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम था पंजाब के लोगों के लिए, और उम्मीद लोगों ने जताई है। और मुझे खुशी इस बात की है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने लोगों को कहा कि मेरा जन्मदिन है और 75 साल का होने जा रहा हूं, मुझे जितनी उम्र है उतनी सीटें दे दो। और पंजाब के लोगों ने 2 सीटें ज्यादा देके 77 सीटें दे दी उन्हें, और ये सबसे बड़ी चीज है। लेकिन मैं कह रहा हूं इससे जिम्मेदारी भी और बढ़ गई है और चैलेंज भी और बढ़ गए हैं। हम बाखूबी चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जी वेरका जी, डिनायल मोड में थी शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ सरकार, डिनाई करती रही। अगर सब इश्यूज की, अगर सबसे पहले बात करें ड्रग्स की बात करें, तो डिनाई करते थे कि पंजाब की सिर्फ बदनामी हो रही है, विपक्ष जो है बदनाम कर रहा है। क्या डे 1 से कांग्रेस, जैसा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा है, डे 1 से जो है काम इस पर करेगी कि ड्रग्स का खात्मा, नशा मुक्त पंजाब हो? वेरका जी, आपको आवाज मिल रही है? दिनेश जी आवाज जी, अब दिनेश जी जरा लास्ट वाला सवाल रिपीट कर दीजिए। वेरका जी, चुनौतियां बड़ी हैं डे 1 से। देखिए, शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ सरकार की बात की जाए तो एक डिनायल मोड में थी, और यही आरोप लगता था कि विपक्ष द्वारा जब आरोप लगाया जाता था कि ड्रग्स के मुद्दे पर जो है पंजाब के लोगों को बदनाम करने की कोशिश जो है विपक्ष कर रहा है। लेकिन अब कांग्रेस सत्ता में है, सत्ता में सरकार बनाने जा रही है। क्या डे 1 से नशा मुक्त पंजाब पर काम होगा? बिल्कुल, अभी से ही हम लोगों ने ये शपथ खाई है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 3 लाख लोगों की हाजिरी में गुटखा साहब हाथ में पकड़ करके वो जनता की हाजिरी में शपथ खाई है कि वो ड्रग बेचने वालों और ड्रग का खात्मा करेंगे, और हम ये सब चैलेंज लेते हैं। और एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं दिनेश जी, जो सबसे बड़ी आज सामने हमारे लिए चैलेंज की बात है वो ये है कि जब ड्रग की चर्चा होती थी, जब जी पंजाबी और दूसरे चैनल ये चर्चा करते थे कि ड्रग का मामला है, ड्रग की समस्या है, लेकिन उस समस्या को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की आवाज में ये कहा था कि पंजाब अलार्मिंग पोजीशन में है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अपने प्रधानमंत्री जी की आवाज जो है वो पंजाब की सरकार ने नहीं सुनी और उसको अनकही किया, और प्रेशर के तहत उन्होंने भी विचारों ने फिर इसमें काम करना बंद कर दिया। अगर प्रधानमंत्री को काम करने देते तो शायद आज ड्रग की इतनी समस्या ना होती। प्रधानमंत्री को दबा करके इन्होंने पंजाब में कार्रवाई करने से मना किया था, इसलिए पंजाब का असर हुआ है, इसलिए ये सरकार का असर हुआ है। जी, हरजीत गरेवाल जी भी हमारे साथ है। गरेवाल जी, आपने सुना वेरका जी को। अगर प्रधानमंत्री की बात जो है, शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ सरकार, अगर पंजाब में वो बात मान ली जाती, उनकी जो मन की बात थी, तो नतीजे ऐसे ना होते। ऐसा है दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस को जो इतनी बड़ी जीत मिली है पंजाब में उसके लिए बधाई देता हूँ जी, और जो पंजाब के लोगों ने इनमें विश्वास जाहिर किया है उसके लिए भी उनको भी बधाई। और ये अपना काम अच्छे से करें, हम लोगों का सहयोग रहेगा इनके साथ पंजाब के विकास में जी। तो दूसरी बात, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के अंदर ज़रूरी होता है, सत्ता बदलती रहती है, उसमें हम लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना होता है। तो दूसरी बात,
मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस जो कह रही है कि नशे का मुद्दा इतना बड़ा है, जो आखिरी 2 साल के अंदर अकाली भाजपा गठबंधन की सरकार ने नशे पे काम किया, उससे ये बहुत कम हुआ है। और ये भी करें, हम तो चाहते हैं जितना भी नशा पंजाब में बचा है वो भी ख़त्म हो, तो ये बहुत अच्छी बात है और इनको हम इसके लिए पहले ही बधाई दे देते हैं जैसी बात ये कर रहे हैं। मगर इतनी जल्दी ये सब होने वाला नहीं होता। जो लोग नशा करते हैं वो उनका इलाज करने में ही 6-6 महीने 1-1 साल लगता है, तब वो नशा छोड़ पाते हैं। और वो काफ़ी लोग हैं जो करते हैं, इसमें इस्तेमाल करते हैं जी। तो इसलिए, और ये केमिस्ट शॉप्स और ये सिंथेटिक ड्रग और ये सब बहुत बड़ी समस्या है पंजाब में, मैं इस बात को मानता हूँ। इन्होंने ये संकल्प लिया है तो बहुत अच्छा है, इनकी बहुत बहुत बधाई। अगर ये इसमें कामयाब हो जाएंगे तो पंजाब के लिए और बेहतर करेंगे जी। और दूसरी बात, मैं एक चीज़ और कहूँगा, जो किसान की आत्महत्या है, अब ये पहले हमारी 10 साल से सरकार थी, ये कह रहे थे ये आत्महत्याएं उससे पहले से होती आ रही हैं, अब और बढ़ोतरी हो गई है, किसान की हालत ख़राब है। अब उसके जो इन्होंने कर्जे माफ़ करने की बात की थी और जो बाकी बातें की हैं उसको ये पूरा करेंगे, और नहीं तो उसके लिए जवाबदेही के लिए हम अपोजिशन में बैठे लोग इनसे जवाब भी मांगेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि जो विरोधी पक्ष है वो भी मजबूती से लोगों की बात को रखे। बिल्कुल। तो इसके लिए हम इनका समझते हैं कि जितने इन्होंने वादे किए हैं वो बहुत से वादे उसमें और हैं, तो वो सब पूरे करेंगे। और पूरे करने में एक तो किसानों को जो राहत दे रखी है हमने बिजली की, पानी के लिए, तो उसको भी जारी रखेंगे। गरीबों का जो आटा दाल स्कीम है उसको भी जारी रखेंगे, और भी ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी करने की इन्होंने बातें की थी, पेंशन में बढ़ोतरी करने की थी, वो सब ये करेंगे। ये हम इनसे उम्मीद करते हैं। जो नई सरकार आई है, हम इसकी आज ही आलोचना करना नहीं शुरू करेंगे, अभी काम करें। आगे आगे पंजाब की जनता को भी ये समझ में आ जाएगा सारा, हम क्या थे, हमारी सरकार क्या थी, ये क्या कर रहे हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी है, इसमें हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं जी। विरसा सिंह वल्टोहा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वल्टोहा जी, स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। जी बहुत मेहरबानी जी, धन्यवाद जी। वल्टोहा जी, क्या कारण रहा इस हार का? क्या कारण आप देखते हैं कि बड़ा कारण जो है इस तरह की जो हार, इतनी बुरी हार जो शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ सरकार की हुई? दिनेश जी, जिੱਥੋਂ तक ਕਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ जी, ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ जी। ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ जी। हाँ, एक पंजाबी मानसिकता है कि भी पंजाबी बदलाव चाहता है जी। वो शायद बदलाव वाली जी हनेरी है चली है, तो उस हनेरी च कांग्रेस पार्टी ने अचीव किया है, जित हासिल की है। असीं उन्हां नूं बधाई भी देने जी। और पंजाब के लोगों ने जो उन्होंने फतवा दिता है, पंजाब के लोगों ने जो उन्होंने भरोसा प्रगट किया है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਤੇ 2002 ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, 51000 ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਇਸੇ ਤੇ ਲੰਘ ਜੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਤੇ 2002 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੜਪਣ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਖੁੰਡੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ
2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ जी वल्टोहा जी, ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ जी वल्टोहा जी, जब प्रचार में शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ की तरफ से जब प्रचार मैदान में जब आप उतरे, तो क्या ये जो जिस तरह के जो नतीजे आए, क्या इसका एहसास था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह दिए ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੰਦੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ प्यार भी कर दें जी। वल्टोहा जी, ब्रेक में जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो ये दावे किए जा रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, आपको लगता है कि एक खोखले दावे थे? और जिस तरह से सोशल मीडिया में कैंपेन चलाया गया, वो एक तरह से कहा जाए कि एक तरफा दुष्प्रचार था, या फिर ये कहें कि एक बहुत बड़ा कैंपेन जो है, मिस कैंपेन जो है, वो एक लोगों के आंखों में ये कहा जाए कि इस तरह का प्रचार करना कि आम आदमी पार्टी के अलावा कोई पार्टी जो है वहां पर रेस में नहीं है? दिनेश जी, मेरा ख्याल मेरे तो बात तुसी समझे जिस करना जी कि दुष्प्रचार जिहड़ा एक असर जरूर करता है, पर ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੋਈ ਜੀ, 117 ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, 100 ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ 90 ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਧਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਆਜ ਸੀਗੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਵੱਜੀਆਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਢਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਝੂਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੂੰ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਵੱਜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗਣੇ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਕਿਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ,
ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਠੇਕੇ ਠੁਕੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੈਅ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਕਾਲੀ ਸੱਜਣ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਠੇਕਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੱਜਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤੂੰ ਦੇਣੇ, ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਠੇਕਾ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ ਜੇ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਵੇਂ ਬਣਦਾ ਗਿਆ, ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਚੁੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਕਿਤੇ 2002 वाली ना करिया जी। जी इन्ना रहम करिया जी। लेकिन जरूर करिया जी। आपकी जो भूमिका है, शिरोमणि अकाली दल की जो भूमिका है, वो कंस्ट्रक्टिव होगी ऑपोजिशन की? बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव होगी जी, बिल्कुल। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੀ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜੂਗੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ।